गालिब जिहड़े ने इन्हां दे बजुर्ग समरकंद बुखारा तो आए, इंडिया च आ गए। आंदियां वजूहात लंबी दूर कहानी निकल जाएगी। इत्थे राजा बख्तावर दे वो मुलाजम होए ते कुछ जंगां दे विच इन्हां दे प्यो अबैदुल्ला बेग जिहड़े ने वो गोली लगी ते मारे गए ते चाचे नसरुल्ला बेग ने इन्हां नूं पालिया। ते गालिब दा मैं मुख्तसर करदा क्योंकि दूर ना निकल जाइए असी। गालिब सारी उम्र जिहड़े ने वो मुहल्ला चीलान कूचा बल्ली मारा च रहे। ये बिल्ली मारा नहीं बल्ली मारा है, मलावां दा महल्ला सी जिहड़े वो चप्पू नाल कश्ती चलान दी बजाए वड्डे सारे बांस की मदद नाल कश्ती नूं धसदे सन। बल्ली मारा इस मारे इन्हां नूं क्या जांदा है वंज वगैरह जी, बिल्कुल इस तरह ही है जी। ते 1857 ते उन्हां दी हिफाजत लई पटियाला दे नवाब ने फौजी भेज दिते, सिपाही भेज दिते ते गालिब गुआंढ सन ते इसलिए वो दिल्ली छड्ड के ना गए, उत्थे ही रहे। इसलिए कि हिफाजत का बंदोबस्त हो गया सी, वरना महल्ले के महल्ले खाली हो गए सन। ते गालिब ने उत्थे जिंदगी बाद चो लंबी कहानी के वो दरबार नाल वाबस्ता होए, ज़ौक दे बाद वो बहादुर शाह जफर दे उस्ताद बने ते दफन हो के ते वो हजूर निजामुद्दीन औलिया दे मज़ार दे अहाते विच उन्हां दी कबर है। मैं 2 बारी उन्हां नूं वेख्या। हुण वो मज़ार तो जरा दूर है, विच बाजार वगैरह बन गए ने, लेकिन हमदर्द वालियां फाउंडेशन वालियां ओहदी को देखभाल बाबा 4 दीवारी या कोई 1.5 कनाल जगह होएगी, छोटा जिहा ओहदे च मज़ार है ते मैनूं 2 मरतबा जान दा इतफाक होया। गालिब दा दीवान जिहड़ा है वो बड़ा निक्का जिहा है, लेकिन सारी उम्र लंघ जाती है तो गालिब जिहड़ा वो समझ च नहीं आउंदा। क्यों नहीं आउंदा? प्रोफेसर साहब कोई इहदे ते गलबात कोई या होर भी जो गालिब के बारे में कुछ कहना चाहन जनाब। जी कैसर साहब। अच्छा जी कैसर साहब। गालिब इहदे कोई शक नहीं कि गालिब उर्दू अदब का इमाम है, लेकिन गालिब ने जिथे शायरी की थी, जिथे दरबार नाल जुड़िया रहा, ओदी शायरी और ओदी जिहड़ी अपनी जिंदगी है या ओदी आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल उहदे नालों वक्री है। और ओदी जिहड़ी आइडियोलॉजी जिहड़ी ओदा वक्रा होना जिहड़ा है वो उन्हां हालात की पैदावार है। अच्छा, उन्होंने मज़ार की कहानी के सिलसिले च अगर असीं जिहड़ी तुसीं गल कीती है ਉਹਦੇ ਚ अगर असीं वेखीए तो सानू पता चलता है कि वो हमदर्द वाले ने किया है। और इतफाक ये है कि हमदर्द वाले जिहड़े ने ये जिहड़ी अंजमन ताजरान पंजाब से, यानी पंजाब तो जिहड़े पिछलियां सदियां च उत्थे जाके दिल्ली जिहड़े लोग बसे सन, ये उन्हां विचों ने। और इस तरीके दे नाल उन्हां ने जे पंजाब के अंदर, साडे पंजाब के अंदर या उधरले पंजाब च उर्दू ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। क्या सोना ਪੰਜਾਬੀ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ तुसां दस्सिया कि जी गालिब ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। जी जी जी। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, देखो गालिब का तर्जमा बहुत सारे लोगों ने किया, जिवें इकबाल का तर्जमा बेतहाशा लोगों ने किया। और कोई मुकम्मल तशरीह जिहड़ी है वो 30 32 33 लोगों ने को कीती है। जी बिल्कुल सही ते 125 तो वध लोगों जुज़वी तशरीह भी कीती है। बिल्कुल सही है। और गालिब की जिहड़ी शायरी है उन्होंने पंजाबी दे विच अगर ढालिया है ते वो सिर्फ और सिर्फ असीं रावत साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इहदे च होर बड़ी वड्डी गल है कि उन्होंने शेरी असलूब जड़ा बहरा जड़िया ने और फिर बहरा के अंदर उन्होंने जिहड़े नवे लफ्ज घड़े ने वो कमाल उन्होंने जवाब ने। अच्छा, ये वाले असीं आउने आ बाद च, पहला मैं कोई असीं रावत के हालात जिंदगी ते थोड़ी जी गलबात करांगा, फिर असीं तर्जमे वाला। बिल्कुल ठीक है। असीं रावत जिहड़े ने इन्हां दा परदादे दा पिंड जिहड़ा फजलदीन परदादे दा नाम सी
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਦ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਨਾਚੇ ਲੋਕੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਏ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤਾਬੜ ਤੋੜ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼, ਵਾਈ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਸੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖਤਾਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਲਮ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਫਾਜ਼ਲ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ MA ਕੀਤਾ, MA ਉਰਦੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ। 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਾਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 74 ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ। ਲੈਕਚਰਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਆਣੀ ਵੀ ਰਹੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਰਾਇਵੰਡ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਲਲਿਆਣੀ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ 2000 ਫਰਵਰੀ 2003 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, 36 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜਮੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੇ ਜਬਰੀਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਜਬੀਰ ਉਡਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸੀਦਾ ਬੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 222 ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਨੀ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਂ। ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 222 ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਮਸਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕੀ ਸੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਫਿਕਰ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਲੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਛਾ 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 ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਫ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। तो ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹਾਂਜੀ। ਤਰਕਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਲੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਛੇੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਮੀਟਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਦ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਚਲੋ। तो ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਗਨਪੁਰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਖਲੀਕੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਖਲੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਔਰ ਲਤੀਫ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਾਲਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਰਜਮਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਮੰਜ਼ੂਮ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ੂਮ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੁਨਾਚੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰਕੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੁਲ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਤਮ ਅੱਲਾਹ ਵਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਵਲਾ ਅਬਸਾਰਿਹਿਮ ਗਿਸ਼ਾਵਤੁਨ ਵਲਾ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੋਹਰਾਂ ਚੜੀਆਂ।
अदलो कह अला विच गुमराही कह प्रेड़े रद्द होए तका वाह 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 अच्छा लेकिन ये है वाह वाह मैं फिर वो तर्जमा वाह। करन वालिਆਂ ਨੂੰ बहुत मशवरा बढ़िया, ਦਿੱਤਾ बहुत मैं क्या ਤੁਸੀਂ तर्जमा ना लिखिया करो ਤੁਸੀਂ लिखिया करो कि मंजूम मफहूम ये मफहूम है तर्जमा मंजूम हो ही नहीं सकता ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਨਾਚੇ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਗਾਲਿਬ ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਲਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੋ ਗਾਲਿਬ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਉਹਦਾ ਦਵੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਨਾਚੇ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਜੂਹਾਤ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਿਬ ਜਦੋਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 4-5 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਕ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਮਫਹੂਮ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਰਦੂ ਚ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫ ਲਾਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਵਾਓ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਕੀਬ ਸਾਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਮਸਲਨ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੰਘੇ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦਵੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦ ਮਹਿਰੀ ਇਹ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਰ ਆਬਦੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਸੱਪ ਲਿਆਜ਼ੀ ਉਹ ਸਰਦ ਮਹਿਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲੇ ਕੁੰਜੇ ਦਹਨ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੋਏ ਖਾਲੇ ਕੁੰਜੇ ਦਹਨ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਾਛੇ ਤਿਲ वाह 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 ਉਸੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਦਵੰਗ वाह वाह ਖਾਲੇ ਕੁੰਜੇ ਦਹਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਵਰਾਛੇ ਤਿਲ ਵਧੀਅਤ ਖਾਨਾ ਸਾਂਭੂ ਰਿਕਾ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਕਰੇ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਚੁਨਾਚੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਾਲਿਬ ਦੀਆਂ ਦਵੰਗ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਇੱਕ बड़ा मशहूर शेर है कोई वीरानी सी वीरानी है दश्त को देख के घर ही आ गया को अनाड़ी जिहा तर्जमा करदा ना तो वो पता किस तरह कर देंदा कोई वीरानी जही वीरानी है ते दश्तों वेख्या घर की याद आया ये तो हुण कोई तर्जमा नहीं ना ये ते एवें झक्का मारन वाली गल असीर आबद दा तर्जमा वेखो कोई ना उन्हें कीता अत
मैं समझना कि कोई नालो अत बहुता जामे है। और वीरानी गालिब ने वीरानी लिखा सीराबंद किता उजाड़ा अत उजाड़ा कोई वीरानी जो गल नहीं जे जेड़ी वाह, वाह। सीराबंद दे अत वाह। उजाड़ा दे विच है। सी नूं उन्हें जमा किया तो उन्हें किया जइयां जइयां करन दे नाल ये होया कि ओदा खलार वध गया ओदा खलार कैनवस वध गया ओदा। अच्छा हुण जरा तुसी पहला गालिब दा मिसरा सुनो ते नाल ही मैं तुहानू सीराबंद दा सुनाना कि कोई वीरानी सी वीरानी है अत उजाड़ा जइयां अत उजाड़ा ने। वाह 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 चलो जी स्वाद आ गया है। क्या कहना मैं गालिब के खिलाफ किसी की गल नहीं सुन सकता लेकिन असी रब अगे लंघण डे गालिब नो इथे की करिए असी। वाह अत उजाड़ा जइयां अत उजाड़ा ने दश्त दश्त को असी रब ने पता की कीता थाना बरेते और फसत आ गई ओदे च। दश्त को देख के घर याद आया थाना बरेते डिठिया चुका याद पिया। वाह 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 चुके का जवाब ही चुके का जवाब नहीं और नहीं था बिल्कुल वो घर की बजाय चुगा जेड़ा ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है ज्यादा जोरदार है। उसके बाद गालिब एक जगह लिखता है कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और असीराबद मैं थोड़ा जिहा करांगा बहुत ही गल कर जल्दी है। वो कहता है डाफ लगदी है जदों पलखुआं नूं राह ना पाना डाफ लग जाना रुकावट पै जाना पता चलता तर्जमा होंदे है। और गालिब ने क्या है नाले सीराबद ने पलखू वर्त दिता है जेड़ा ओदे पिंड दे लागों गुजरन वाला मशहूर एक नाला है। डाफ लगदी है जदों पलखुआं नूं पता चलता है को तर्जमा करते हैं। अच्छा ਉਹਦੇ बाद एक गालिब दी बड़ी मशहूर ते मुश्किल नस्म है। मैं उन्होंने उर्दू च समझन लई भी मेरा बड़ा ही ढिल लगा। और जरा सुनो तुसी वो ये है कि फिर हुआ वक्त के हो बाल कुशा मौजे शराब। बेरदीफ गालिब दी चलती है फिर हुआ वक्त के हो बाल कुशा मौजे शराब ते बते मैं को दिलो दस्त शना मौजे शराब। तो पहला इहदा मफहूम मैं दस देना कि मौसम आ गया हुण टाइम आ गया है कि शराब की लहर जड़ी है वो मौज चाहे वो हरकत चाहे। और उहदे नाल की होए ते दिले ते बते मैं को दिलो दस्त शना मौजे शराब। बते मैं की है शराब दी बतख ये की हुंदी सी ये हुंदी सी कि पुराने जमाने च नवाब जेड़े बहुते सौखे सन ना अमीर वो इंज करते सन कि अपने वेड़े दे विच वो कोई गोल जिहा ना तलाब बना लिया ते ओदे शराब नोशी लई ओदे आले दुआले बह गए ते विच जेड़ी सुराई सी वो बतख नुमा बनदी सी मिलदी सी वो बना लई ਉਹਦੇ ਚ शराब पाई अपने हिस्से की शराब पाई ते ਉਹਨੂੰ पानी ਦੇ ਉੱਤੇ ही ठेल दिता दूजे ਵੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ चली गई जिन्हें उत्थे ਉਹਨੂੰ शराब पी के ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੇ ਮੈਂ गालिब देखिया शराब दी बतख ਉਹ शराब दी बतख ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ठेल ਦਿੰਦਾ दे बते मैं को दिलो दस्त शना मौजे शराब कि शराब की एक लहर उठे और वो बते मैं नू हरकत कर दी तवानाई दे। तो जो उर्दू च मेरे पल्ले ये जरा घट पे आए शेर लेकिन जो मैं ये तर्जमा सुनिया तो हुण जरा वेखियो फिर आईयां रुत्तां फिर हुआ वक्त नूं उन्हें कीता सीधा बंदे फिर आईयां रुत्तां खंबराटा पहला मैं जरा उर्दू का बोलना फिर हुआ वक्त के हो बाल कुशा मौजे शराब बाल कुशा मौजे
शराब का तर्जमा करता बंदा मुंह भर जा पैंदा है। असी रब दे वेखो जरा, फिर आइयां रुत्तां खंबराटा छंडे छल शराबों, ਉਹਨੇ ਖੰਭ ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਭ ਤੇ ਖੰਬਰਾਟ ਵੱਡੇ ਖੰਭ ਤੇ ਬਾਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਖੰਬਰਾਟ ਛੰਡਣਾ ਬਾਲ ਕੁਸ਼ਾ ਤੇ ਛੰਡ ਕੇ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਡੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਖੰਬਰਾਟਾਂ ਛੰਡੇ ਛਲ ਸ਼ਰਾਬੋਂ और मग शराबां दे हर पासे तारे छल शराबों दे बते मैं को दिलो दस्त शना मौजे शराब। ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ मग शराबां दे हर पासे तारे छल शराबों। नुक्ते ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਦੱਸਣ, गालिब ने वरत्या बते मैं शराब ਦੀ ਸੁਰਾਈ, असीर आबद ने वरत्या मग जरा मग वाला होना। अजकल सर्दियां ने साइबेरिया के उत्तों परिंदे जड़े उड़ के ना ते गर्म इलाकों वाल आउंदे ने, रावी तो दे बेट ते अगे लंघ जाते ने। उन्हां चों एक परिंदा मग है जड़ा बतख दी नस्ल दा ही है। गालिब ने बत इस्तेमाल किया ओदी नस्ल दा, और शौकीन लोग ओदा बंदूक नाल शिकार शुकर करके तो खाते पींदे। जिहड़ा मैं ते मुनासिब नहीं समझदा, ओदे मेहमान आए हुंदे ने साडे वाल उठ के, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਤਖ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੱਗਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਬਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖਿਲਾਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਖਿਲਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਬੈਠਾ कि गालिब के खिलाफ गल मैं नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन मैं कहना जिन्हें सारी उम्र गालिब नूं पढ़िया है। गल विच रह गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन च मेरा इंटरव्यू सी लैक्चरशिप ले, 5 वड्डे सियाणे उर्दू दे बैठे सन। एक जरा कहन लगा जी गालिब के महबूब के बारे जिहड़े तुहाडे तसव्वुरात ने ना, जरा उहदे ते गल उस पर जरा बातचीत हो जाए। मैं उन्होंने ये कहा कि ये दीवाने गालिब बारे जबरील भी मैं देख रही थी भई मेज थे, ये दीवाने गालिब आपके उसके पहले मैं 75% दीवान अभी आप लो जी के नहीं जी तुसी मैं टाइम लेना चाहना सा। सारियां गल्लां उन्हें कीतियां तो चुनाचे मैं वो पूरी गजल सुनानी शुरू करती ना, उन्होंने कहा जी बस 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 गालिब के खिलाफ मैं नहीं गल सुनता। लेकिन असीर आबद जो गालिब ना अगे वग जाए उथे की करिए, बिल्कुल वो अगे जाता है। बजे मैं तो गल ही नहीं जी मग है मगे दे विच मौजूद है के बोले कि तेरे सर की कसम है मुझको। गल ये है अदबी मुजज़ा उड़ाना। सारे सोचो सर उड़ाने का पंजाबी की तर्जमा हो सकता है? सिर वड्ढना, सिर टुकना, सिर कपना, सिर लाना। होर सोच लो जिन्हें सोच सकते हो। असीर आबद ने जड़ा कीता मैं ते दीवान कीता बंद ते मैं झूमना शुरू करता बई वाह वाह वाह, यह गल नहीं सी हो सकती किसी करो। और वो तर्जमा सुनो, सर उड़ाने के जो वादे को मुकर्रर चाहा। असीर आबद कहता है सिर फुलकंदा सिर फुलक के रख देना। वाह 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 वाह, एडा सोना तर्जमा मुमकिन ही नहीं कि इस दुनिया से कोई सर उड़ाने का कर सके। सिर सिर फुलकंदा वादा, गालिब ने वादा गलत इस्तेमाल किया है। मैं पहला कह चुका खिलाफ मैं गल नहीं सुन सकता, मैं कहना गालिब ने गलत इस्तेमाल किया है। वादे की बजाय असीर आबद ने की किया भला? लारा लारा वो लारे लाए दे वादा ते सच्चा हो सकता, लारा नहीं जे सच्चा। वाह 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 वाह, कितने बड़ी गल हो गई है। सर उड़ाने के जो वादे को मुकर्रर चाहा, सिर फुलकंदा लारा जे मैं फेर कराया चेते।
ਸਿਰ ਫੁਲਕਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾਨ ਪਈ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫੁਲਕਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਾਇਆ ਚੇਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਜਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਰੋ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਖਿਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਤਰਜਮੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਣਿਓ। हंस के बोले कि तेरे सर की कसम है हमको कच्छों हंस के आखे वाह 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 कच्छों हंस के तो कहते ना ओदे हासे ते कच्छां जो निकलते ने असी रब ने मुजज़े कीते दे ने कच्छों हंस के आखे तेरे सिर दियां कसमां सानू। वाह 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 ये कोई टोट बटोट नहीं कि असी तर्जमा कर दईए जी मेरे शौक दा नहीं ते अखबार तेनू आख मेरा इंतजार आ जा। गालिब किथे है इहदे च गालिब दी लैंग्वेज दबंग है। गालिब सवारी करदा पढ़न वाले ते अब्दुल रहमान बजरौरी ने कहा सी कि हिंदुस्तान दियां दो इल्हामी किताबां ने एक ते मुकद्दस वेद ते दूजा दीवाने गालिब। इन्ना कि जिन्ना दीवान है निका जिहा वो चढ़ाइयां करदा है पल्ले नहीं पैंदा। गालिब दा ये हाल असीर आबद उस तो अगे लंघिया उस तो पिछे नहीं रहा। जिस तरह मैं तुहानू कहा कि गालिब ने तो तर्जमा किया ना सर्द मेरी किसी बंदे नाल रुखा सलूक करना। असीर आबद कहंदा सप लिहाजी सप्पां वाला लिहाज कर लेना किसी बंदे दे नाल ये गालिब नूं अगे दी गल है। इत्थों ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਨੇ ਢਾਲਿਆ ਔਰ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ और गल नूं होर वड्डियां करके सामने लग्या ते देखो ना कि पंजाबी जुबान कितनी एक वड्डी और ताकतवर जुबान बन के असीर आबद दे उस तर्जमे दी वजह तो भी साडे सामने आ गई है। कमाल होगा ये पहलू जिहड़ा असीर गालिब दे इस तर्जमे तो जिहड़ा असीर आबद ने कीता है वो भी साडे सामने निखर के आंदा है कि इस जुबान दे विच एडी ताकत है कि जे वो गालिब वर्गे एडे औखे शायर दा तर्जमा जिहड़ा है वो तखलीक तो भी चंगे ढंग नाल हो सकदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर ये जुबान कितनी तगड़ी जी इसके बारे में एक छोटी सी अर्ज की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक मिर्जा साहब सर कि वो कह रहे हैं कि जी भाई उर्दू जुबान जो है वो इतनी वसी है कोई दूसरी जुबान उसका मुकाबला नहीं करती पूरा खाफ पड़ा। हां जी सो करतार सिंह दुग्गल साहब कहना कि मिर्जा साहब मेरी एक छोटी जी कहानी है तो उस कहानी का सरनामा जो है टाइटल जो है तुसी उसका तर्जमा मैंने उर्दू च कर दियो ते मैं ਤੁਹਾਡਾ मरीज। वाह 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 हाँ बताइए। उन्होंने कहा मेरी कहानी का सरनामा है वड विच एक रात। वाह वड विच एक रात क्या बात है क्या बात है। एक दस वाला की तर्जमा करोगे उर्दू च। वाह वाह सो कहने का मतलब ये है कि जेडे नेचुरल जबान जेडे धरती की फुटिया जबान होंगे जी उन्हां दा मुकाबला उन्हां दूसरियां आर्टिफिशियल जबानां नहीं कर सकती हैं। ठीक उन्होंने है दूसरियां जबानों तो लफ्ज लैके कर लेंदे ने लेकिन नहीं वो गल नहीं करती। सो उर्दू एक आर्टिफिशियल जबान मुख्तलिफ जबानों का मजमूआ है। ठीक है। असीर आबद साहब ने बहुत कमाल किया। अहमद अजीम कासमी साहब ने उन्होंने किताब ते जिहड़ा दिबाचा लिखिया है वो दिबाचे दे विच उन्होंने जिहड़ा फतवा दिता है हां जी वो ये है कि अगर आज गालिब जिंदा होंदा हां जी अगर आज गालिब जिंदा होंदा जिंदा होंदा ते वो कहंदा कि ए दीवान मेरा नहीं मेरा पंजाबी है। वाह 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 तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ मैं थोड़ी जी एक मिलनी असीर आबद ने एक मिलनी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। दुनिया का अपनी बहुत बड़ा खाता है दुनिया मजद एक दिलचस्प रही है ਭਾਟੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਤਫੈਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੁੱਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੱਤੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਪ ਬਸ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ